آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ عوام کی زندگی کو آسان بنانے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے جاری کیا 7 نکاتی ایکشن پلان۔ ریاست بھر کے تمام اعلیٰ افسران سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی میٹنگ اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی دی ہدایت۔ میونسپل کارپوریشن کے ریکارڈ روم کو جلد ہی کیا جائے گا اپ ڈیٹ اور قائم کیا جائے گا ڈیجیٹل ریکارڈ روم۔ 100 ملازمین رات دن کر رہے ہیں محنت۔ ریکارڈ روم سے نکلے 125 ٹن غیر ضروری کاغذات۔ مختلف مطالبات پر سکل OBC سماج کی جانب سے کرانتی چوک پر کیے گئے زوردار مظاہرے۔ OBC قائد دھننجے منڈے کو بدنام کرنے والے مراٹھا لیڈرز کے خلاف سخت ایکشن لینے کا کیا مطالبہ۔ اور بڑھتی نفرت اور بھید بھاؤ کے اس دور میں رضا اکیڈمی ملک بھر پیار و امن بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے چلا رہی ہے خصوصی مہم۔ آل انڈیا رضا اکیڈمی کے صدر مولانا سعید نوری نے ورشپ امینڈمنٹ ایکٹ 1991 کی بھی کی پرزور تائید۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے 7 نکاتی ایکشن پروگرام ظاہر کرتے ہوئے ریاست بھر کے تمام سرکاری افسران کو اس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دی۔ گزشتہ روز انہوں نے ریاست بھر کے تمام علاقائی کمشنرز، ضلع کلکٹرز، میونسپل کمشنرز، پولیس کمشنرز اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ کی اور ریاست کی سبھی انتظامیہ کو آئندہ 100 دنوں کا پروگرام بتایا کہ ان 100 دنوں میں عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے یعنی ایز آف لیونگ کے لیے 7 نکاتی ایکشن پلان بنا کر دیا اور بتایا کہ آئندہ 15 اپریل کو وہ ان 100 دنوں کی کارکردگی کا جائزہ۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، اجیت پوار سمیت دیگر سبھی وزیر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے سبھی اعلیٰ سرکاری افسران کو ہدایت دی کہ وہ اپنے دفاتر کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ اور ویب سائٹس کو اپ ڈیٹ کریں۔ انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو معلومات طلب کی جا سکتی ہیں اسے شہریان کی درخواست آنے سے قبل ہی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر لیں۔ اپنی ویب سائٹس کو سائبر ہیکنگ سے محفوظ رکھنے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں۔ سرکاری دفاتر میں صفائی انتظامات درست رکھے جائیں۔ غیر ضروری کاغذات سے دفاتر کو پاک کیا جائے اور استعمال میں نہ آنے والی خراب گاڑیوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ سرکاری دفاتر آنے والے ساکنان کے لیے وہاں پینے کے پانی کا انتظام کیا جائے۔ ٹوائلٹ باتھ روم کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ سرکاری افسران ان مقامات کا اچانک معائنہ کریں گے، اس وقت چاروں طرف صفائی دکھنی چاہیے۔ عوام کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے دفتر میں التوا میں پڑے کام مکمل طور پر کس طرح سے کیے جائیں اس کی کوشش کی جائے۔ آفیسرز عوام کو کب مل پائیں گے اس کی تفصیلات بورڈ پر آویزاں کی جائیں۔ یہ ہدایت بھی انہوں نے میٹنگ میں موجود افسران کو دی۔ لوک شاہی دن پروگرام کو بہتر طریقے سے چلایا جائے تاکہ شہریان کی شکایتوں کا ازالہ مقامی سطح پر ہی ہو جائے اور انہیں منترالیہ تک آنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ ریاست مہاراشٹر کے مختلف مقامات پر صنعت کار انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، انہیں کسی کی جانب سے کوئی بھی تکلیف نہ ہونے پائے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ کام صرف شعبہ صنعت ہی کا نہیں بلکہ علاقائی افسران کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع بھر میں چلائی جا رہی مختلف اسکیمات کے تحت کیے جا رہے کاموں کو اعلیٰ افسران وقتاً فوقتاً وزٹ دیتے رہیں۔ اسی طرح تعلقہ اور دیہی سطح پر بھی اس طرح کی وزٹ ہونی چاہیے۔ اسکولز، آنگن واڑیوں اور ہیلتھ سینٹرز کا بھی وقفے سے معائنہ کیا جانا چاہیے۔ ضلعی رابطہ سیکریٹریز اپنے اضلاع کے لیے دی جانے والی ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور اس سے متعلقہ شعبہ جات کو آگاہ کرتے رہیں۔ چیف منسٹر کی جانب سے دی گئی ہدایات ملاقاتی دفتر کی ویب سائٹ پر درج کرنے کی ہدایت بھی انہوں نے تمام سرکاری افسران کو دی۔ حال ہی میں منعقد ریاستی اسمبلی انتخابات کے 35 ہارے ہوئے امیدواروں نے مختلف اعتراضات کو بنیاد بنا کر بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں الیکشن ریٹ پٹیشن داخل کی ہے۔ عیاں رہے کہ اسمبلی الیکشن کے شکست خوردہ ان 35 امیدواروں نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ انتخابی نتائج ظاہر کر دیے جانے کے بعد امیدواروں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات پر الیکشن کمیشن نے کوئی دھیان دیا ہے اور نہ ہی کوئی نوٹس لی گئی ہے۔ ان عرضی گزار ہارے ہوئے امیدواروں میں جالنا حلقے کے امیدوار کیلاش گورنٹیال بمقابلہ ارجن کھوتکر، لاتور کے سرجے راؤ مورے بمقابلہ رمیش کراڑ، پروین چور بمقابلہ منجوڑا گاوٹ، آشٹی ضلع بیڑ کے محبوب شیخ بمقابلہ سریش دھس، راجیش ٹوپے بمقابلہ حکمت اڑان، راجو شندے اورنگ آباد حلقہ مشرق
ببلو چودھری بمقابلہ نارائن کوچے بدناپور حلقہ سمیت 35 امیدواروں نے اپنی شکایات و اعتراض پر دھیان نہ دینے اور کئی جگہ بوگس ووٹنگ و انتخابی بدعنوانیوں کی شکایت پر ہائی کورٹ سے انصاف مانگا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ عرضی قبول کر لی ہے، جبکہ عرضی گزاروں کی جانب سے کئی نامور وکلاء اس کیس کی پیروی کریں گے۔ اس طرح کی معلومات متعلقہ ذرائع نے دی ہے۔ میونسپل کارپوریشن دفتر میں پرانی و ناکارہ فائلوں کی چھان بین و صفائی کی جا رہی ہے۔ اس صفائی میں کم و بیش 125 ٹن ناکارہ دستاویز و فائلیں پائی گئی ہیں، جبکہ جلد ہی کارپوریشن کے ریکارڈ روم کو جدید طرز پر آراستہ کر دینے کا دعویٰ انتظامیہ نے کیا ہے۔ عیاں رہے کہ میونسپل کارپوریشن کے تمام شعبہ جات کی فائلیں و دستاویز ضرورت مند شہریان کو ایک ہی چھت کے نیچے فراہم ہو سکیں۔ اس مقصد سے جدید طرز کے انتظامات سمیت ایک نئے و آراستہ ریکارڈ روم کے قیام کا کام آخری مراحل میں ہے۔ اسی بیچ دفتر کے مختلف شعبہ جات کے دفاتر سے ملازمین نے کم و بیش 125 ٹن کچرا فائلیں و کاغذات چھانٹے ہیں۔ اس طرح کی اطلاع ملی ہے۔ واضح ہو کہ شہریان کو اپنے پیدائش و موت کے سرٹیفکیٹ سمیت دیگر کئی کاموں کے لیے میونسپل کارپوریشن کے دفتر جانا پڑتا ہے، اور کئی اہم کاموں کے لیے انہیں اپنے پرانے ریکارڈ کی نقول بھی یہیں سے ملتی ہیں۔ تاہم فائلوں کے انبار اور پرانے گٹھوں سے انہیں اپنے مصرف کے دستاویز کا حصول ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا ثابت ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہفتوں مہینوں انہیں چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ریکارڈ ترتیب سے نہ ہونے کے سبب افسران و ملازمین بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے مختلف دفاتر کا جائزہ لیا اور برسہ برس کی دھول کھاتی پڑی فائلوں میں ناکارہ و غیر ضروری فائلوں کو تلف کرنے اور ضروری ریکارڈ کے ڈیجیٹل کرنے کے لیے لاتور پیٹرن پر کام کرنے کی تجویز روبہ عمل لانے افسران و ملازمین کا ایک وفد مشاہدے کے لیے لاتور بھجوایا، اور عملے نے رات دن ایک کر کے ضروری فائلوں کو الگ کیا اور بیکار فائلوں کو تلف کرنے کے لیے کارروائی شروع کی، اور اب جلد ہی ریکارڈ کے رکھ رکھاؤ کے لیے ایک جدید طرز کا ریکارڈ روم مہیا کر دیا جائے گا۔ ناکارہ فائلوں کو جب الگ کیا گیا تو گزشتہ دنوں کم و بیش 125 ٹن کچرا فائلیں الگ کرنے کی بات سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے توسیع نام دن کے موقع پر مختلف پروگرامز رکھے جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ کے 31ویں توسیع نام دن کے موقع پر 13 جنوری کو دوپہر 2 بجے اسٹوڈنٹس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بھیم گیت گائن مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں مختلف کالجز کے طلبہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح 14 جنوری کو بروز منگل صبح 10:30 بجے یونیورسٹی کے ڈرامہ ڈپارٹمنٹ میں ناسک کی پرنسپل ڈاکٹر اندرا آٹھولے کا خصوصی لیکچر توسیع نام کے بعد کے چیلنجز کے عنوان سے رکھا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری کریں گے، جس میں کارگزار وائس چانسلر ڈاکٹر والمیک سرودے، مینجمنٹ کونسل کے رکن بسو راج منگرولے کی شرکت بھی متوقع ہے۔ لہٰذا اس تقریب میں شرکت کی اپیل ڈاکٹر پرشانت امرتکر اور ڈاکٹر کیلاش امبھورے نے کی ہے۔ اسی طرح اس پروگرام کے بعد گیت بھیمائن اس میوزیکل پروجیکٹ کے 21ویں گیت کا لوک ارپن کیا جائے گا۔ اسی طرح پدم شری پنڈت سریش واڑکر کی میوزیکل فلم بھی پیش کی جائے گی۔ اپنے گھروں کی چھتوں پر سولار پینل لگوانے کو اب لوگ ترجیح دینے لگے ہیں۔ چھتوں پر یہ پینل نصب کروانے میں اورنگ آباد زون نے اول مقام حاصل کر لیا ہے۔ واضح ہو کہ وزیر اعظم شمسی گھر مفت بجلی یوجنا میں مراٹھواڑہ کے 13,421 گھریلو صارفین اب تک 52.6 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے سیٹ اپنے گھروں کی چھتوں پر لگوا چکے ہیں، اور اس طرح روزانہ 5,26,658.5 کلو واٹ یعنی روزانہ 52.6 میگا واٹ بجلی اپنے گھروں ہی پر تیار کی جا رہی ہے۔ عیاں رہے کہ گھر کی چھت پر 1 تا 3 کلو واٹ کی مقدار کے سولار انرجی پروجیکٹ کے ذریعے گھریلو صارفین کو ماہانہ کم و بیش 120 سے 360 یونٹ بجلی مفت فراہم حاصل کرنے کا موقع وزیر اعظم سوریہ دھر یوجنا کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے۔ سولار پروجیکٹ کی تنصیب کے لیے مختلف بینکوں سے سہولتی شرح پر قرض کی فراہمی بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح بجلی فراہمی کمپنی مہاوترن کی جانب سے بھی 10 کلو واٹ تک کی درخواستوں کو خود کار منظوری دی جا رہی ہے۔ ہمارے شہر کے بجلی گاہکوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کے سبب اورنگ آباد زون سولار انرجی پینل لگوانے میں اول مقام پر آ گیا ہے، اور یہاں کے گاہکوں کے ان پینلوں سے روزانہ 26,401.6 کلو واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس طرح کا خلاصہ متعلقہ ذرائع نے کیا ہے۔
नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए स्मार्ट सिटी लाइट हाउस और प्रम स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से 90 दिन का इलेक्ट्रीशियन कोर्स शुरू किया जा रहा है, जो मुफ्त में मुकम्मल करवाया जाएगा। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर से मौसूल हुई है। मुताल्लिका शोबे से जारी करदा प्रेस नोट के ज़रिए बताया गया है कि ये कोर्स 18 ta 30 साल उम्र के बेरोज़गार नौजवानों के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसमें 45 दिन उन्हें थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 45 दिन ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। कोर्स मुकम्मल कर लेने के बाद नौजवानों को 100% जॉब गारंटी रहेगी। इसी तरह कोर्स मुकम्मल करने वालों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। लिहाजा ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मोबाइल नंबर 9421332139 और 8149133271 पर राब्ता करें। ये अपील मज़कूरा शोबे की जानिब से की गई है। समाज में नफ़रत के बीज बोने वाले मराठा समाज के कायदीन पर सख्त एक्शन लिया जाए। इसी तरह के दीगर मतालबात पर आज सकल OBC समाज की जानिब से क्रांति चौक पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। OBC समाज से मुतालिक गलत बयानी करते हुए माशरे में नफ़रत के बीज बोने का काम मराठा समाज के कायदीन कर रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम मज़ाहिरीन ने आज लगाया। OBC समाज के कायद धनंजय मुंडे की बदनामी करने वाले मराठा समाज के कायदीन सुरेश धस और अंजलि दमानिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख के कातिलों और जिम्मेदारान सरकारी अफसरान के साथ साथ पुलिस कस्टडी में बौद्ध वासी सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरह के दीगर मुतालबात पर आज सकल OBC समाज की जानिब से क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया, जिसमें OBC समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल थे। पण हे जे काही राजकारण होतंय, या ज्या काही गोष्टी घडतायत, या महाराष्ट्रामधल्या OBCंच्या मनामध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्या या गोष्टी आहेत। तुम्हाला आम्हाला जागे राहावं लागेल, एकत्र यावं लागेल। न्याय व्यवस्थेवरती प्रभाव टाकणाऱ्या, पोलीस प्रशासनावरती प्रभाव टाकणाऱ्या, अरे ती CIDची टीम आली, CID मध्ये कोण माणूस आहे त्याची जात शोधा, CID मध्ये कोण माणूस आहे त्याची जात शोधा, ह्या जातीचा बाजूला काढा। मग आता आपण सगळ्यांनी म्हणायचं का की यांच्या जातीचा बाजूला काढा? बरोबर आहे का चुकीचं आहे? जर विघ्ने नावाच्या अधिकाऱ्याला त्याची जात बघून बाजूला काढलं जात असेल तर मग आम्ही कुणाची जात काढायची? आम्ही काढायची तुमची जात? मला वाटतं इथल्या न्याय व्यवस्थेवरती, इथल्या CID वरती, इथल्या पोलीस डिपार्टमेंट वरती, इथल्या प्रशासनावरती प्रभाव टाकणाऱ्या गोष्टी या बीड जिल्ह्यामधल्या खासदाराकडून, आमदाराकडून होत आहेत। जोन नंबर 3 की हदूद में पानी फराहमी के इंतजामात दुरुस्त करने के मुतालबे पर 9 जनवरी को दोपहर 12 बजे जोन दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया जाएगा। ये इत्तला साबिक कारपोरेटर मोहसिन अहमद खान ने दी। उन्होंने मुताल्लिका साकिनान से इस एहतजाज में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। मैं मोहसिन अहमद, एक्स कॉरपोरेटर कैसर कॉलोनी, मैं आपको आज ये इत्तला देते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे इस जोन नंबर 3 के अंदर रोशन गेट एरिया से लेके जो जोन नंबर 3 आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, इसमें 10 से 12 दिन में एक बार पानी आ रहा है। पानी की लाइन बहुत पुरानी है और गंदा पानी बहुत देर तक आता है। हमारे इस एरिया में जोन नंबर 3 के अंदर हर जगह की पानी की न्यू पाइपलाइन बदली नहीं की गई है। उसके अलावा जो है हमारे एरिया में 2 पानी की टाकियाँ बाकी थी, जो उसको कंप्लीट करना था, वो कंप्लीट टाकियाँ नहीं करेंगे। एक कपास की गिरने की है, दूसरा है तो जोन नंबर 3 के अंदर जो है एक्ट्रा नाके की है। दोनों की पानी की टाकियाँ जो है, दोनों की पानी की टाकियों को जो है काम 2020 से जो मंजूर था, गए 4 से 5 साल के अंदर वो काम शुरू नहीं किया गया। हम पानी के मसले पे बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, पानी के मसले के लेके हम बहुत फिक्रमंद रहते हैं और उसकी वजह से घर के बाहर नहीं जाते हैं। कल 9 जनवरी है और दोपहर में 12 बजे जो है तो जोन नंबर 3 के ऑफिस के पास जहां पानी की टाकी मंजूर की गई, हम उस जगह पे सब मिलके गिराक की तरफ से ये आंदोलन रखा गया है कि पानी की टाकी का काम शुरू करो। पानी के मसले को हमारे इस एरिया के जो है जोन नंबर 3 रोशन गेट बाग, कियाड़पुरा, संजय नगर, बाजीपुरा, खैसर कॉलोनी में ये मसला जो है इसके मसला फौरी हल करो। इसके लिए हम कल जो है यहाँ पर जो है आंदोलन करने वाले हैं और गिराक की तरफ से करने वाले। किसी
पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं करने वाले। हम ग्राहक है, हमारे पास कनेक्शन है, बुनियादी हक है हमको पानी देना। इसलिए हम सब मिलकर वहाँ पर अगर आएंगे और कल जो है तो 9 तारीख को कल वहाँ खड़े रहेंगे और अपनी बात को रखेंगे तो हमारे मसले हल होंगे। पानी की टाँकी का काम शुरू होगा। पानी एक की टाँकी एक दिन में, एक महीने में नहीं बनने वाली है, कम से कम साल 1.5 साल लग जाएगा। इसलिए जो है हमारी पानी की टाँकी का जो मसला है वो भी इसी तरह का है। ये कपास की गिन्नी की पानी की टाँकी बन जाएगी और जो है जोन नंबर 3 की पानी की टाँकी बन जाएंगी तो हमारे इस एरिया को पानी बराबर मिलेगा। इसके लिए हम सबको वहाँ पर आके खड़े रहना है और पानी की टाँकी का काम शुरू कराना है और अपने एरिया के अंदर पानी की पाइपलाइन जो नहीं डाले उन्होंने फौरी डलाना है। मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से फिक्रमंद रहते हैं पानी के लिए, कल इसी तरह से फिक्रमंद होके सब लोग उस जगह पे हाजिर रहेंगे और अपनी बात को अच्छे अंदाज से सरकार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं मोहसिन अहमद, एक्स कॉर्पोरेटर रोशन गेट, कन्वीनर कल के इस प्रोग्राम का पानी की मांग पूरी करने का। बढ़ती नफरत और भेदभाव के इस दौर में रज़ा अकेडमी मुल्क भर प्यार और भाईचारे का पैगाम देती है। इस तरह का इजहार ख्याल जालना में ऑल इंडिया रज़ा अकेडमी के सदर मौलाना सईद नूरी ने किया है। आया रहे कि बरोज़बुद जालना में रज़ा अकेडमी के सदर मौलाना सईद नूरी की आमद के मौके पर दरगाह हज़रत सैयद अहमद शेर सवार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना सईद नूरी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि मुल्क की फ़िज़ाओं से नफ़रतों के बादल छटेंगे और बाशिंदगान मुल्क यहाँ रिवायती अमन और भाईचारे के साथ रहेंगे। मौलाना नूरी ने इबादत गाहों के खुसूसी तरमीमी बिल 1991 पर अमल आवरी पर भी जोर दिया और फ़िरका वाराना अमन व अमान की अहमियत तो ज़रूरत से वाकिफ़ करवाया। मौलाना नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में इबादत गाहों के कानून से मुताल्लिक़ रज़ा अकेडमी के भी एक फ़रीक होने पर भी रोशनी डाली और अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया और कहा कि उनकी इस अदालती चाराजोई से मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे पर अदालती रोक लगाई गई है। अलावा अज़ीं मौलाना सईद नूरी ने 5 सितंबर 2025 को मनाई जाने वाली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में ऑल इंडिया रज़ा अकेडमी के मुख्तलिफ अवामी व रिफाही प्रोग्रामों की तफसीलात से भी सहाफ़ियों को वाकिफ़ करवाया और ऑल इंडिया मीलाद काउंसिल के क़याम का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रज़ा अकेडमी जालना के ज़िले के ज़िम्मेदार मौलाना खलील अहमद रज़वी, मौलाना अब्बास रज़वी, ज़फ़रुद्दीन अब्दुर्रहमान ज़िया, मुनव्वर खान, सैयद साजिद व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। सियासी लोग नहीं हैं, मजहबी और समाजी लोग हैं। हम हर चीज़ को पॉजिटिव करते हैं और ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। ये चंद दिनों की बात है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। आज कुछ लोग फिरकापरस्त लोग जो हर चीज़ में नफरत फैलाने की बातें कर रहे हैं, तो हमारा काम है मोहब्बत का पैगाम आम करना। ये मोहब्बत का पैगाम जो है वो इंशाअल्लाह ताला गालिब रहेगा और ऊपर रहेगा। ये चंद दिनों की बात है, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हम लोग हज़ारों सालों से साथ में रहते हैं, ये चंद साल में हमारी जुदाई हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं। जो मदरसे के हैं, जो स्कूल के हैं, जो कॉलेज के हैं, उनको किताबों की ज़रूरत होती है, फीस की ज़रूरत होती है और ड्रेस की ज़रूरत होती है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर भी काम किया जाएगा और लोगों को मुतवज्जे कराया जाएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे मोहल्ले के बच्चे को दें या पूरे स्कूल के बच्चों को दें। अगर हम अपने घर पर तवज्जो दें कि ये हमारे भाई का बच्चा है या हमारी बहन का बच्चा है या हमारे पड़ोसी का बच्चा है, इस तरीके से अगर एक बच्चे को भी हम उसकी किफ़ालत कर सकते हैं तो हमको किफ़ालत करना चाहिए और उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना चाहिए कि इससे अच्छा वो किसी मज़हब का हो, इसका फ़ायदा सबको पहुँचता है। ये किसी एक मज़हब को फ़ायदा नहीं पहुँचता, सबको फ़ायदा पहुँचता है। लिहाजा तालीम की तरफ भी ख़ास तवज्जो दी जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के यौम तासीस के ज़िमन में छावनी पुलिस ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से रोड सेफ्टी मुहिम के तहत ड्राइवरों को फूल देकर और टू व्हीलर सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत बतलाकर उनके इस्तकबाल किए गए। आया रहे कि रियासती पुलिस का यौम तासीस हर बरस 2 जनवरी को मनाया जाता है। इस ज़िमन में रियासत भर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रूबा अमल लाई जाती हैं। गुज़िश्ता दिन 7 जनवरी को छावनी ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से रास्ता तहफ़्फ़ुज़ाती मुहिम मनाई गई, जिसके तहत
2 व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत से मुतालिक और 4 व्हीलर चलाने वालों के लिए सीट बेल्ट की इफादियत से मुतालिक बेदारी पैदा की गई, जबकि सभी गाड़ियों के ड्राइवर्स व मालिकान को फूल देकर उनके इस्तकबाल किए गए। इस मौके पर इंस्पेक्टर अशोक भंडारे, PSI गोरे, PSI गायकवाड़, अमलदार लिपाने, पठान मैडम, जाधव राठौड़, भानु से, धादरे, माने, संतोष सोनोने, टाकसाड़े और छावनी ट्रैफिक ब्रांच के दीगर एहलकारान मौजूद थे। प्रेस काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र जिला जालना की जानिब से MCN न्यूज़ के जालना ब्यूरो चीफ साहिल पाटिल को युवा पत्रकार एजाज़ से नवाजा गया। यह अवार्ड अराकीन असम्बली के हाथों दिया गया। अयार है कि गुज़िश्ता दिनों बरोज़ पीर दर्पण दिन के मौके पर शहर में प्रेस काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की जालना ज़िला इकाई की जानिब से यहाँ भारतीय लॉन्स में मुनक़िद प्रोग्राम में साहिल पाटिल को इस अवार्ड से सरफराज किया गया। यह अवार्ड उन्हें अराकीन असम्बली बबन राव लोनीकर, नारायण कूचे और साबिक रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल के हाथों अता किया गया। इस मौके पर काउंसिल के ज़िला सदर दीपक शेलके, महेश जोशी व दीगर अराकीन और सहाफ़ती नुमाइंदे मौजूद थे। इसी तरह इस प्रोग्राम में PCM ज़िला रतन अवार्ड से विजय कुमार सकलेचा, सीनियर सहाफ़ी गुलाब पाटिल, लियाकत अली खान, विनायक दहातोंडे, मंठा के बाबा साहब कुलकर्णी और बद्रीनाथ टिकाड़े का एजाज़ व इस्तकबाल किया गया। युवा पत्रकार अवार्ड से MCN के साहिल कुमार के अलावा अमीश वाघमारे, अतुल खरात और संतोष भूतकर को भी सरफराज किया गया है। ज़िला हिंगोली के मज़ाफ़ात वटकरी में देही तरक्याती संस्था और देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट के इश्तराक से स्कूली तलबा की तिब्बी जांच की गई। जिला हिंगोली में ताल्लुका सेनगांव के मज़ाफ़ात वटकरी के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के तलबा की तिब्बी जांच का ये प्रोग्राम 8 जनवरी को मुनक़िद किया गया और इस मौके पर सेहत अतफ़ाल से मुताल्लिक़ बेहतरीन रहनुमाई भी की गई। इस कैंप में छोटे बच्चों की सेहतमंदी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ बेहतरीन तदाबीर में बतलाया गया कि उनकी सफाई का खुसूसी ध्यान रखा जाए, रोज़ाना रात में उन्हें जल्द सोने और सुबह जल्द उठने की आदत डलवाई जाए, उन्हें रोज़ाना गुस्ल करवाया जाए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छी आदतों को उनमें परवान चढ़ाया जाए। इस कैंप में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की तिब्बी जांच की गई और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें दवाएं भी मुफ्त दी गईं। कैंप के मौके पर उगम ग्रामीण विकास संस्था के सदर जयाजी पाइकराव, महाराष्ट्र देसाई फाउंडेशन की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शीतल कामड़े, संदीप हरने, सिद्धार्थ निनोले, डॉक्टर वाघमोड़े, मंगेश सातव, स्कूल के सदर मुदर्रिस जाधव, केंद्र प्रमुख खराड़े और स्कूल के असातिज़ा व मुअल्लिमात और तलबा मौजूद थे। बाजार सावंगी के गीता बाल विद्या मंदिर, इंग्लिश स्कूल और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के इश्तराक से तलबा और उनके सरपरस्तों में मुख्तलिफ फलों के पौधों के 200 रोप तकसीम किए गए। यह प्रोग्राम गुज़िश्ता दिनों 4 जनवरी को मुनक़्क़िद हुआ। प्रोग्राम की सदारत इदारे के सदर दत्तात्रेय गंडे ने की, जबकि इस तकरीब में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर ईश्वर साड़ुंके, भगवान होड़कर, विकास वाकड़े ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इस मौके पर सेक्रेटरी करुणा गंडे, सदर मुअल्लिमा निर्गुना गायकवाड़, मुअल्लिमा अश्विनी राजपूत, अंजलि नलावड़े, लक्ष्मी कोलते, अनीता पाटिल नलावड़े, मनीषा कोल्हे, छाया सोनोने, प्रांजल सराटे, तबस्सुम शेख, अमुल नलावड़े, वर्षा गायकवाड़ के अलावा तलबा तालिबात और उनके सरपरस्तान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नमस्कार, आम्ही कृषी प्रधान भारत देशातील शेतकऱ्याच्या मुलांना घडवण्याचे काम करतो आणि म्हणूनच या भूमिपुत्र विद्यार्थ्यांना खरंच त्यांच्या आईवडिलांना शेतीतून नफा होतो की तोटा हे कळण्यासाठी पुस्तकी नफा तोटासोबत प्रत्यक्ष कृतीतून त्यांनी नफा तोटा समजण्यासाठी ही अनोखी बाजारपेठ भरवली व विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक कृतीतून हा नफा तोटा समजला व शाळेचे कृतीपूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले। संस्कारशील स्थानिक गुणवत्ता म्हणजे गीता बाल विद्या मंदिर परिवार बाजार सावंगी। सिल्लोड देही पुलिस की जानिब से रेजिंग डे हफ्ते के ज़िमन में एक शानदार ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया। वाज़ेह हो के ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट देही विनय कुमार राठौड़ की रहनुमाई में इस माह 2 जनवरी से 8 जनवरी तक पुलिस फोर्स के यौम तासीस के मौके पर रेजिंग डे की सरगर्मियाँ रूबाअमल लाई जा रही हैं। इसी के तहत सिल्लोड देही पुलिस थाना हुदूद में वाक़े मसला फाटे पर वाक़े दीपक हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रोज़ 7 जनवरी को ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इस ब्लड कैंप का इफ्तिताह SDPO दिनेश कुमार कोल्हे के हाथों किया गया। कैंप में 80 अफराद ने खून का अतिया किया। कैंप में खून जमा करने की जिम्मेदारी दत्ताजी भाले ब्लड बैंक ने अंजाम दी, जबकि इस सरगर्मी
اور کیمپ کو کامیابی دلوانے میں SDPO دنیش کولہے، انسپکٹر وجے سنگھ راجپوت، PSI گھوڑے، بیٹ جمعدار وشنو کولہے، سلوڑ دیہی پولیس تھانہ کے تمام ملازمین، پولیس پاٹل نندو بیڑوال، یوگیش امریا اور گاؤں کے دیگر ساکنان نے بھرپور تعاون کیا۔ جالنا کے ستکر نگر میں ایک کرائے کے مکان میں جاری قہبہ خانے پر پولیس نے چھاپہ مارا اور 3 نوجوانوں سمیت فاحشاؤں کو حراست میں لیا ہے۔ واضح ہو کہ قدیم جالنا کے ستکر نگر علاقے میں اس جسم فروشی کے اڈے کے چلائے جانے کی اطلاع پولیس کی مقامی جرائم شاخ کو ملی تھی۔ پولیس نے خبر کی تصدیق کی اور پھر اس اڈے پر ایک ڈمی گاہک بھجوایا تو قہبہ خانہ جاری ہونے کی حقیقت سامنے آئی، اور پھر کرائم برانچ نے یہاں چھاپہ مارا تو پتہ چلا کہ مذکورہ گھر اجے دیپک چند راؤت سے کرائے پر حاصل کر کے یہاں ایک خاتون یہ گرم گوشت کا فحش کاروبار چلا رہی تھی۔ پولیس نے مکان کے مختلف کمروں کی تلاشی لی تو ان کمروں میں 3 افراد کے ساتھ داد عیش دیتی فاحشائیں بھی پائی گئیں۔ ان تینوں افراد و خواتین کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ کاروبار چلانے والی خاتون کے خلاف جسم فروشی کا گھناؤنا دھندا کروانے کا معاملہ درج کر لیا گیا۔ یہ کارروائی اعلیٰ افسران کی رہنمائی میں کرائم برانچ کے انسپکٹر پنکج جادھو، API یوگیش اباڑے، عملدار پوہرے واگ گوہا نے، خاتون اہلکاران پولیس کاکس و کاکڑے اور دیگر اسکواڈ نے انجام دی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ عوام کی زندگی کو آسان بنانے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے جاری کیا 7 نکاتی ایکشن پلان۔ ریاست بھر کے تمام اعلیٰ افسران سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی میٹنگ اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی دی ہدایت۔ میونسپل کارپوریشن کے ریکارڈ روم کو جلد ہی کیا جائے گا اپ ڈیٹ اور قائم کیا جائے گا ڈیجیٹل ریکارڈ روم۔ 100 ملازمین رات دن کر رہے ہیں محنت، ریکارڈ روم سے نکلے 125 ٹن غیر ضروری کاغذات۔ مختلف مطالبات پر سکل OBC سماج کی جانب سے کرانتی چوک پر کیے گئے زوردار مظاہرے۔ OBC قائد دھننجے منڈے کو بدنام کرنے والے مراٹھا لیڈرز کے خلاف سخت ایکشن لینے کا کیا مطالبہ۔ اور بڑھتی نفرت اور بھید بھاؤ کے اس دور میں رضا اکیڈمی ملک بھر پیار و امن بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے چلا رہی ہے خصوصی مہم۔ آل انڈیا رضا اکیڈمی کے صدر مولانا سعید نوری نے ورشپ امینڈمنٹ ایکٹ 1991 کی بھی کی پرزور تائید۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔